کورٹ میں گیا انصاف لینے کے لیے, اور کیا پتا چلتا ہے 2 کروڑ روپے کے بعد جب وہ کھلتے ہیں, کاؤنٹنگ ہوتی ہے, کیا پتا چلتا ہے کہ 2,12,000 ٹوٹل ووٹ کاسٹ, 1,22,000 ووٹ کی شناختی نہیں ہو سکتی, اور 22,000 ووٹ ٹوٹلی جعلی ہے, یعنی ان کے آئی ڈی کارڈز ہی نہیں ہیں, اور وہ ہارتا ہے 8,000 ووٹ سے. تو اگر 2 کروڑ روپیہ آدمی کو خرچ کرنا پڑے انصاف لینے کے لیے, کون سا پروفیشنل پاکستان میں انصاف لے سکتا؟ اس کا مطلب کہ عام پڑھے لکھے لوگ, قابل لوگ انصاف لے ہی نہیں سکتے, تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. جس ملک کے اندر آپ کا جسٹس سسٹم طاقتور کی دھاندلی, اس کی چوری, اس کی کرپشن کی حفاظت کرتا ہے, وہ کون سا جسٹس سسٹم ہے؟ حضرت علی کا قول کہ کفر کا نظام چل جائے گا, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ظلم کا مطلب ناانصافی کا نام, انجسٹس کا نظام نہیں چل سکتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, انہوں نے کہا کہ بڑی قومیں برباد ہوئی کہ ایک قانون طاقتور کے لیے اور دوسرا کمزور کے لیے. یہ کیا ہے قانون آپ کا؟ طاقتور کے لیے ایک قانون ہے, کمزور کے لیے دوسرا ہے. طاقتور دھاندلی کر لے, وہ اس کو آپ پکڑ ہی نہیں سکتے. کمزور آدمی بیچارہ انصاف ہی نہیں لے سکتا. چرچل جب برطانیہ تباہ ہو رہا تھا, ہٹلر کی بلٹس ہو رہی تھی, ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی, لوگ گھبرائے ہوئے ہیں چرچل کے پاس کہ کیا ہم بچ جائیں گے. اس نے کہا کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی دے رہی ہیں. اس نے کہا کوئی ہمیں تباہ نہیں کر سکتا. میرے پاکستانیوں, جب تک ہم جسٹس کے لیے نہیں کھڑے ہوتے, ہم یہ تماشا دیکھتے ہیں. میں ان انٹلیکچوئلز کی میں سوچتا ہوں کہ ہمارے, میں کالم پڑھتا ہوں کہ جی عمران خان لاشوں کی سیاست کر رہا ہے. کیا اس کی غلطی ہے کہ فیصلہ آباد میں وہ پریشر گورنمنٹ پہ بڑھا رہا ہے کیونکہ ٹیبل پہ نہیں آ رہی, اور اس کی غلطی کیا ہے کہ وہ مظاہرہ کر رہا ہے فیصلہ آباد میں, شٹ ڈاؤن کر رہا ہے, اور اس کو ان کے گنڈے تیاری پلاننگ کر کے سامنے گولی مار رہا ہے, ایسے گولی مار رہا ہے, اس کو نہیں کچھ کہنا عمران خان لاشوں کی سیاست کر رہا ہے. نیو یارک کے اندر ابھی ایک افریقن بلیک کو انہوں نے مارا, سارا نیو یارک بند ہو گیا. کیا انہوں نے کسی نے گولیاں ماری کسی کو؟ کوئی دنیا میں مظاہرے ہوتے ہیں, آپ کو جسٹس نہیں ملتا, آپ کو ادارے انصاف نہیں دیتے, آپ کے پاس جب راستہ کوئی نہیں رہتا آپ سڑکوں پہ جا کے پرامن مظاہرہ کرتے ہیں. آپ گرمی سے شروع ہوتے ہیں, برسات سے شروع ہوتے ہیں, ٹھنڈ میں آپ 118 دن, آج 4 مہینے ہو گئے ہیں آپ پرامن احتجاج کر رہے ہیں, گورنمنٹ سنتی نہیں ہے آپ کو, اور آپ جا کے پھر مظاہرہ کرتے ہیں اور آپ کو گولیاں چلاتے ہیں, اور آپ قصور آپ کا ہوتا ہے. یا تو ان کو ڈیموکریسی کی نہیں سمجھ, اور یا یہ انٹلیکچولی کرپٹ لوگ ہیں, یہ بکے ہوئے لوگ ہیں, یہ لفافے والے لوگ ہیں, ان کو شرم نہیں آتی. اور دوسری طرف دیکھیں, آپ اپنی قوم کو دیکھیں, میں آپ میرے اسلام آبادی وکلو اپنی ذرا قوم کو دیکھو, آپ کو فخر ہوگا. میں آپ یقین کرو کہ میری ساری سیاست ایک طرف, یہ 4 مہینے ایک طرف, جو میں نے اپنی قوم کو ان 4 مہینے میں دیکھا ہے, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ مجھے کئی طرح بڑے دکھ بھرے سینز دیکھے میں کبھی نہیں, وہ جو بیچارہ حق نواز 24 سال کا لڑکا, 8 دن کے بعد شادی تھی, سینے میں اس کے گولی ماری, ادھر گولی, اس کا بھائی, اس کا باپ. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان نیا پاکستان بنا جاتا ہے تو ہمارے بھائی اور بیٹے کی قربانی جائز ہو جائے گی. ملتان میں لڑکے مرتے ہیں, 7-8 لڑکے مرتے ہیں. میں جاتا ہوں, ہم نے ان کے لیے کمپنسیشن تیار کی ہوئی ہوتی ہے. باپ کو میں پیسے دینے کی کوشش کرتا ہوں, وہ کہتا صبح صبح تیار ہو کے میرا بیٹا تیار ہو کے گیا, اپنا وہ تحریک انصاف کا اس نے مفلر پہنا ہوا, جھنڈا پکڑا ہوا, کچھ دنوں سے تیاری کر رہا تھا. تو جب اس کی لاش واپس آئی, سوچے ماں باپ کے اوپر کیا گزری ہوگی. تو باپ کیا کہتا, میں نے اسے پیسے دیے, اس نے کہا مجھے پیسے, یہ پیسے شوکت خانم کو دو کہ میرا بیٹا ملک کے لیے مرا ہے, شہید ہوا ہے. تو میں جب گیا جیلم میں,
इनके एमपीए, नून लीग के एमपीए ने गोलियां मारी। क्या उसका कसूर था? वो 8 बच्चे जा रहे थे, 7-8 बच्चे, उनको गोलियां मारी सामने। कसूर क्या था जी? उन्होंने गो नवाज गो कह दिया। मैं किसी से पूछता हूं कि कौन सी किताब के अंदर गो नवाज गो एक जुर्म है? कोई मुझे बता दे। नहीं, देखे एक डेमोक्रेसी, सुन, डेमोक्रेसी के अंदर, मैं आपको कुछ और कह रहा हूं, मैं कह रही मैं गो नवाज गो गया नारे नहीं लगवाने हैं, तो वो तो कंटेनर पे लगते हैं। मैं ये कहने आया हूं कि डेमोक्रेसी के अंदर गो इमरान गो कहते हैं। भाई ये कौन सा जुर्म है? ये तो आप अपना इजहार करें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आजादी राय है आपकी। एक डेमोक्रेसी के अंदर आपका राइट है कहना कि आपका ये राइट है कि गो इमरान को। एक मिनट प्लीज, एक मैं खत्म कर रहा हूं, एक सुन ले जरा मेरी बात प्लीज, सुने। देखें, ये हमारा राइट है, लेकिन किसी को मारना है इस वजह से कि वो गो नवाज गो या गो इमरान गो कह रहा है, वो जुर्म है, वो जुर्म है। हमारी राइट है ये कहना, उस राइट को लेना जुर्म है। तो पाकिस्तानियों, मैं आपके सामने और मेरे बुकला, मैं सिर्फ आपसे आखिर में एक बात करता हूं, इसके छोड़ दो, मैं खत्म करने लगा हूं। तक घबराओ ना। देखें, आपके लिए ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है। मैं आपको चाहता हूं कि जो आप समझें कि डेमोक्रेसी की बेहतरी है, उसको पूरा सपोर्ट करें। मैं खुशामदेद कहता हूं कि हुकूमत बात करने के लिए तैयार है। हमने, हालांकि हमें प्रोवोकेशन है, हम तैयार बैठे हैं बात करने के लिए, बात करेंगे, लेकिन बात वो होगी कि तफ्तीश होगी 2013 की इलेक्शन, जो लोगों ने, और तफ्तीश होगी इंक्विजिटोरियल, ये और टाइम बाउंड होगी, जो हम फैसला कर चुके हैं। इससे नतीजा निकलेगा कि पाकिस्तान का, जब लोगों को ये नहीं होगा, इलेक्टरल रिफॉर्म से इतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा होगा इस मुल्क को जब उन लोगों ने, जिन्होंने इलेक्शन में धांधली की, उनको सजाएं मिलेंगी। उस फायदा तब होगा। और इंशाअल्लाह मैं इस मूवमेंट के तहत ये देख रहा हूं कि एक, आप देखेंगे कि यही पाकिस्तान जो आज 6 सालों में 35,000 से शुरू हुआ था हर पाकिस्तानी पे कर्जा, आज 90,000 कर्जा चढ़ चुका है। 90,000 हर पाकिस्तानी कर्जा चढ़ चुका है। यही पाकिस्तान चेंज होगा, यही पाकिस्तान आप देखेंगे। इधर हकीकी डेमोक्रेसी का मतलब 2 चीजें, हुकूमत, जो हुकूमत में उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनका एहतसाब, और दूसरा मेरिट। ये होती है जमहूरियत की सबसे बड़ी चीज। और ये 2 चीजें एक मुल्क को उठा के एक अजीम मुल्क बना देती है, जो हमने अपनी आंखों के सामने सिंगापुर को देखा। एक छोटा सा सिंगापुर था, पानी भी अपना नहीं था। सिंगापुर कहां से, इन 2 वजह से कहां गया? अकाउंटेबिलिटी और मेरिट। मलेशिया हमारे सामने महादर के नीचे कहां से कहां पहुंच गया। तुर्की हमने उठते देखा है, ब्राजील हमने देखा ऊपर उठ गया। पाकिस्तान तो अल्लाह ने इसको और चीजें छोड़े, एक यंग पॉपुलेशन दिया है। 60% पाकिस्तानी 25 साल से कम है। हम इस मुल्क के अंदर सिस्टम्स ठीक कर लें, हम इस मुल्क में मेरिटोक्रेसी ले आए, बेहतरीन लोगों को। आपको 200 काबिल ईमानदार आदमी चाहिए, सिर्फ 200 गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस के ऊपर, टॉप पुलिस वाले, आपको बेहतर ब्यूरोक्रेट्स, आपको 200 टोटल लोग चाहिए। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि 200 ऐसे पाकिस्तानी, 200 जोड़े 1000 ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनमें से आप 200 को ठीक जगह पे प्लेस कर दें। आप महीनों में देखें कि ये मुल्क कैसे तब्दील होता है। और जो मेरी ख्वाब है कि नया पाकिस्तान बनता है, बहुत बेहतर। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं फायजा के लिए सिर्फ एक लफ्ज कहना चाहता हूं, फिजा के लिए। फिजा हमारी जमात में भी थी। फिजा को मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इंशाल्लाह आपने मुझे आज बताया कि उसके नाम पे लाइब्रेरी बन रही है। हम अपनी तरफ से तहरीक इंसाफ फायजा के लिए इंशाल्लाह पूरी को, आप जो चाहते हैं लाइब्रेरी के लिए मौसल, हम इंशाल्लाह उसके लिए पूरी मदद करेंगे। थैंक यू। सरबराह पीटीआई इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि जमहूरियत के लिए ये फैसला कुन घड़ी है। मुआयना मुद्दत में 2013 के इंतखाबात की तफ्तीश